बोल श्री पुरुषोत्तम नारायण भगवान की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। आजे पुरुषोत्तम मासनी कथामां नवमो दिवस नवमी कथा। श्रद्धा बड़ी बलवान। एक मोटू नगर हतुं। ए नगर में एक श्रमजीवी सुथार अने एनी पत्नी रहे। संतान में एक दीकरी अने बे दीकरा। सुथारे कोई मोटी उम्रे लग्न करेला एटले छोकरा नाना हता। सुथार लाकडानो पूरो कसबी कारीगर। अवनवा मजाना भगवानना नानकड़ा मंदिर बनावे, लाकडाना बाजट बनावे। आम कई कारीगरी करी लाकडाने कोरीने सुंदर आकार आपे। नगर में एनी दुकान जोनार जुए ने खरीदे। धंधो सारो चाले। चार कारीगर पण एनी साथे रड़ी खाय। आम खाधे पीधे सुखी एम आनंद थी जीवन जीवे छे। भक्ति भाव वाला बे जीव देव दर्शने जाय। परगजू एवा अड़ोश पड़ोश मांथी कोई आवे तो सुथार आडो हाथ ना दे अने नी पत्नी कंईक ने कंईक आपीने छूटे, ल्यो बाप भगवान ने दीधुं छे एटलामां आटलोक तमारोय भाग हशे। पाछुं वळवानी उतावळ करशो नहीं। जे दी तमने टाढक थाय ए दी जरूर करता वधारे होय तो ज देवा आवजो। आम कई मुठी वाળી मुंझाताना काम काढ। पण के छे ने के 10 को सुख ने 10 को दुख। भाई कर्मनी गति न्यारी छे। एम सुथारना कोई कर्म ने आधीन एनो धंधो धीमे धीमे ओछो थवा लाग्यो। एम थता एक दिवस दुकान बंद करवानो समय आवी गयो। सुथार अने एनी पत्नी परेशान थई गया। मन में विचार करे हवे शुं करवुं। सुथार कहे आम मुंझाई गए, कहीं चाले नहीं। काल मारो वालो कंईक रस्तो बतावशे एम कही पोतानी पत्नी ने धरपत आपे। आम थोड़ोक समय तो घर में थोड़ुंक वसावेलू ए वेचता गया ने खाता गया, परंतु क्यां सुधी चाले। सुथार पण ओळखीता पारखीता पासेथी जई आव्यो ए आशा थई के कंईक मदद मळे। पण माठा दिए कोईनो मीठो आवकार ना आपे। पछी तो मदद क्यांथी करे, उल्टाना मस्करी करे अने के रान थी भर्यो पण रानो दी फर्यो। सुथार निराश थईने घरे आव्यो। पत्नी ने आशा भरी नजरे एनी सामे जोई रहे। सुथार खाली हाथ बतावे, समझी जाए। पत्नी कहे घर में थोड़ू घणुं जे कई हतुं लूकू पाखुं ते रांधीने छोकराओने खवरावी दीधुं छे। थोड़ू बधुं छे, हालो आपणे थोड़ू खाई लईए। आम ने आम दिवस पसार थाय छे। एक दिवस सुथारण के बाजूना नगर में मारी बेन रहे छे ने त्यां जाऊं वળી कांक थोड़ी घणी मदद मळे। मारी बेन छे ना नहीं के सुधार गए रहवा दे भाग्यवान। सुखना सौ सगा दुख में कोई नहीं। जाकारो देशे माटे मने एक विचार आव्यो छे। आपणे आ नगर थी दूर कोक नाना गाम में जता रहीए। त्यां आपणने कोई नहीं ओळखे अने जे कई नानी मोटी मजूरी मळशे करीशुं। छेवटे पेट पूरतुं अनाज तो मळशे ने। आम छोकरा अड़धा भूख्या सुवे ए जोवातो नथी। सुथारथी रड़ी जवायुं छे। सुथारणनुं हૈયું भराई आव्युं। ए पण रड़ी पड़ी, पण जईशुं क्यां। सुथारे विचारी राखेलुं, कहे थई पड़ीश।
એમ એક નાનકડા ગામમાં રહેવા ગયા. સુથાર પોતાના સાધનો લઈ રોજ પેટીયું રડવા નીકળે. સાંજ પડે પરાણે પેટ પૂરતું મળી રહે. તેની પત્ની પણ આસપાસ પડોશીના ટાપા ટૈયા કરે, છાણ વાસીદા કરે, કોકના ઠામ માસણ વાંચી આપે અને એનું પણ થોડું ઘણું મળે. ત્યારે બે ટંક પૂરતું થાય. આમ દિવસ ઉપર દિવસ પસાર થવા લાગે. કદીક સુથાર અને સુથારણ રાત્રે નવરાશના સમયે વાતો કરે છે. સુથારણ કે નાથ, આમ ક્યાં લગી દુઃખ ભોગવવું પડશે? સુથાર કે ભાગ્યવાન, આમ ધીરજ ગુમાવે કેમ પાલવે? ભગવાન સૌ સારાવાના કરશે. સુખ અને દુઃખ તો તડકો ને છાંયડી જેવા છે, ઘડીકમાં આવે ને ઘડીકમાં જાય. સુખ પછી દુઃખ ને દુઃખ પછી સુખ આવે, એમાં ફેર નહીં. હા, એક વાત ખરી, થોડું વહેલું કે મોડું, ભગવાનને ત્યાં દેર છે અંધેર નથી. એટલે મનમાં ધીરજ ધરવાથી સમયનું કામ કરવા દેવાનું. ભગવાનમાં શ્રદ્ધા રાખી સૌ સારાવાના એક દી થવાના જ. ઉપર વાળો થપ્પડ મારીને લઈ લે, પણ છપ્પર ફાડીને દે ખરો. એટલે જો એને લેતા વાર નથી લાગતી તો દેતાય વાર નહીં કરે. છાપરું ફાડીને દેશે, માટે જે મળે એ ખાવું અને હરિગીત ગાવું. પોતાના પતિના વચન સાંભળી સુથારણના હૈયે ટાઢક વળી છે ને મનમાં મનાવી લીધું છે, જે થાય કરું. ભગવાન લુખો સુખો સવાર સાંજે રોટલો તો આપે છે. આમ દિવસ વીતવા લાગ્યા. 3 વર્ષ થઈ ગયા. રૂડો પુરુષોત્તમ માસ આવ્યો છે. સુથારે પોતાની પત્નીને કહ્યું, કાલથી અધિક માસ બેઠે છે. આપણે પણ અધિક માસ નાવાનું ને પુરુષોત્તમ ભગવાનનું વ્રત કરવાનો નિયમ લઈ આખો માસ નાશું, પ્રભુ ભજન કરશું, ધારણા ને પારણા કરશું, ઉપવાસ કરશું, એકટાણા કરશું, પોતાની સંપત પ્રમાણે દાન પુણ્ય કરીશું, પુરુષોત્તમ ભગવાનની કૃપા મેળવીશું. સુથાર અને તેની પત્નીએ બીજા દિવસથી અધિક માસ નાવાનું શરૂ કર્યું. ભક્તિ ભાવથી કાંઠા ગોરમાની પૂજા કરે, નાય, ઉપવાસ કરે, ભક્તિ કરે. આમ કરતા કરતા 30મો દિવસ આવ્યો છે. સુથાર અને સુથારણ પોતાના ખર્ચમાં કાપ મૂકી થોડા પૈસા બચાવ્યા હતા. તે અધિક માસનો છેલ્લો ઉપવાસ પૂર્ણ કરી ઉજવણામાં વાપર્યા. આમ ભગવાન પુરુષોત્તમ ભગવાનનું વ્રત કરી પૂર્ણ કરી ફરી પાછા પોતાના કામમાં લાગી ગયા છે. સુથારને સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા હતી કે મારો ભગવાન એક દિવસ કૃપા કરશે, એટલે હૈયામાં ધીરજ ધરી પોતાનું કર્મ કરે જાય છે. એક દિવસની વાત છે. સુથાર રોજની માફક રોજી રળવા માટે હથિયાર લઈને બાજુના નજીકના ગામમાં ગયો છે. એક મોટો જમીન માલિક રહે છે. એને સુથારને બોલાવ્યો. પૂછ્યું, ઉધડક કામ કરીશ કે રોજ ઉપર? સુથાર કે શેઠ, કામ શું છે ને કેટલું છે એ જોઈએ, એટલે પછી કહું. જમીન માલિક કે જો ભાઈ, આમ તો મારે ઉતાવળ નથી, પણ થયું કે શહેરમાં જઈ કોઈ સુથારને બોલાવવો એના કરતા તું સામેથી આવ્યો છે તો કામ કરાવી લઉં. મારું એક ખેતર બાજુના ગામમાં અડીને આવેલું છે. એમાં એક મકાન છે અને મકાનની અંદર તમામ લાકડાની સજાવટ છે. એ બધી ઉધઈ ખાઈ ગઈ છે. તેને કાઢી નાખીને નવી સજાવટ કરવાની જેવી છે તેવી. જો તારે જોવું હોય તો આવતીકાલે ત્યાં પહોંચી જજે અને ત્યાં જ મને કહે કે આજનું તારું મહેનતાણું. સુથાર કે મેં હજુ એક પાઈનું કામ કર્યું નથી અને તેથી હું એક પાઈ લઈ લઈશ. એમ કહી ચાલતો થયો. પેલો શેઠ સુથારની ઈમાનદારી ઉપર ખુશ થઈ ગયો. વાહ! બીજા દિવસે સુથારે કામ જોયું. ઉધડક કામ આપશો તો 20 મણ દાણા લઈશ અને રોજ આપશો તો 1 મણ દાણો. જમીન માલિક કહે, કામ ક્યારથી સારું કરવાનું? સુથાર કહે, આજથી જ. તો લે આ ચાવી, આવી જજે, કામ કરજે અને ઘરે જાય ત્યારે મકાનને તાળું લગાવી ચાવી તારી પાસે રાખજે. કામ પૂરું કરે
એ દિવસે મને કેવડાવજે, હું આવીશ અને તારું મહેનતાણું આપીશ. અત્યારે તારા ખર્ચ માટે આ 10 રૂપિયા લે. આમ કહી પેલો જમીનદાર ચાલતો થયો. સુથારે પોતાનું કામ ચાલુ કર્યું છે. રાત દિવસ કામ કરી સુથારે કામ પૂરું કર્યું. પેલા જમીન માલિકને બોલાવ્યો. માલિક આવ્યો એટલે સુથાર કે શેઠ આપ જરા અંદર આવો. અંદર જઈ જોયું તો સુંદર મજાના બાજોટ ઉપર એક ચરુ પડ્યો હતો. શેઠે જઈને જોયું તો તેમાં સોના મોરો. સુથાર કે શેઠ આ ચરુ તમારા મકાનમાં જમીનમાં દટાયેલો પડ્યો હતો. તમારા કહેવા મુજબ મેં જ્યારે જૂનું રાચ રચીલું કાઢ્યું તેની જગ્યાએ તમામ નવું ઘડી કાઢ્યું. એ જ જગ્યાએ જડી દીધું. પછી આ છાપરાનો ટેકો મેં જોયો એ સડી ગયેલો. મને થયું લાવ એને પણ નવો બનાવી દઉં. તેથી નવા રાચ રચીલાને સડો લાગે નહીં. તેથી બીજા ટેકો મૂકી તેને જમીનમાંથી ખોદી કાઢ્યો અને પછી જ્યાં હું નવો ટેકો બનાવી જમીન પોળી કરવા લાગ્યો તો આ ચરુ જોયો. ચરુને જમીનમાંથી કાઢ્યો અને તમને બોલાવ્યા. હવે આપ આ ચરુ સંભાળો અને મને મારું મહેનતાણું આપો એટલે હું મારા ઘરે જાઉં. પેલો શેઠ તો એકદમ નવાઈ પામી ગયો કે આની સચ્ચાઈ કેટલી. જો એ ધારત તો ધીરે ધીરે રોજ થોડું થોડું ધન પોતાના ઘરે ભેગું કરી ગયું. પરંતુ વાહ, પછી કઈ વિચારી શેઠે ચરુમાંથી 5 સોના મોર સુથારને આપતા કહ્યું, લે ભાઈ આ તારી મજૂરી અને તું તારે ઘરે જા. પરંતુ જો આવતીકાલે પાછો આવજે, મારે બીજું કામ છે. આમ કઈ શેઠે ચાવી લીધી. સુથાર પોતાનું મહેનતાણું લઈને ચાલતો થયો. આ તરફ શેઠ પણ મકાનને તાળું વાસીને ચાલતો થયો. સુથાર અને સુથારણ આજે બે ખૂબ ખુશ હતા. સુથાર પોતાની પત્નીને બધી વાત કરી. સુથારણે કહ્યું, સાચી વાત છે, એ ધન આપણું ના કહેવાય અને એટલે જેનું હતું એને મળવું જોઈએ. આમ બંને પોતાની સચ્ચાઈ અને ઈમાનદારીથી ખુશ હતા. આ બંનેની વાત પેલો જમીન માલિક બહાર ઉભો હતો એ સાંભળી રહ્યો તો વિચાર કરવા લાગ્યો કે નક્કી આ સુથાર એ ધન લેશે નહીં અને મારા મકાનમાંથી ભલે મળ્યું પરંતુ એ સુથારના ભાગ્યમાં હતું એટલે એને મળ્યું છે. એ ધન મારું નથી. પણ ત્યાં તો એને પેલી સુથારણે કરેલી છપ્પર ફાડીને દેવાની વાત યાદ આવી. જમીન માલિક ચાલ્યો ગયો. બીજા દિવસે સુથાર ને કે લે ભાઈ આ તારા 20 મણ દાણા. સુથાર કે શેઠ મારી મજૂરીથી તમે મને વધારે ધન આપ્યું છે અને મેં એમ વિચારીને લીધું હતું કે શેઠે મારી કદર કરી મને વધારાનું ધન બક્ષિસ તરીકે આપ્યું તેથી લઈ લીધું. પરંતુ હવે મારાથી 1 પાઈ પણ વધારે લેવાય નહીં. નમસ્કાર એમ કરી સુથાર ચાલતો થયો. પેલા શેઠને હવે પાક્કી ખાતરી થઈ ગઈ છે. આમ કેમ કરી ચરુ લેશે નહીં, છપ્પર ફાડવું પડશે. સુથાર ઘરે આવ્યો છે. રાત પડી જ રોજના નિયમ મુજબ બાળકોને જમાડી. પેલા શેઠને હવે પાક્કી ખાતરી થઈ કે કેમે કરી અને આ ચરુ લેશે નહીં, માટે છાપરું ફાડવું પડશે. સુથારે ઘરે આવ્યો. રાત પડી છે. રોજના નિયમ મુજબ બાળકોને જમાણી પોતે જમીને વાતો કરવા બેઠા છે. ત્યાં તો ખણાણ કરતી સોનામોરો વરસવા લાગી. સુથાર અને સુથારણે ઉપર જોયું તો છાપરું ફાડીને સોનામોરનો વરસાદ ઘરમાં થવા લાગ્યો છે. બંને જણા સજ્જડ થઈ ગયા. પુરુષોત્તમ ભગવાને ખરેખર છાપરું ફાડીને ધનનો વરસાદ વરસાવ્યો છે. હા મારા નાથ કહેતા સુધારણ કહે તમે સાચું કહેતા હતા. ભગવાને આપણો પોકાર સાંભળ્યો. આપણું દર્દ મટી ગયું અને પતિ અને પત્નીએ ભગવાન પુરુષોત્તમ નારાયણનો જય જયકાર કર્યો છે. આનંદ થયો છે. હે કૃપાળુ પુરુષોત્તમ ભગવાન જેવા સુથાર અને એની પત્નીને ફળ્યા એવા સૌને ફળજો. બોલ શ્રી પુરુષોત્તમ નારાયણ ભગવાનની જય. અચ્યુતમ કેશવમ રામ નારાયણમ કૃષ્ણ દામોદરમ વાસુદેવમ હરે
શ્રીધરમ માધવમ ગોપિકા વલ્લભમ જાનકી નાયકમ શ્રી રામચંદ્રમ ભજે. બોલ શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય. અધિક માસની કથા ના વિડીયો તો તમને પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. ધન્યવાદ.